عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالبركات وصل وسلم كل يوم على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nuhan idh nada min qabli fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil azim wa nasarnahu minal qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina innahum kanu qauma sau'in fa aghraqnahum ajma'in. Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi إذ نفست فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب جناب ربنا أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.
أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين التي يا ربنا تفرجنا فنفعنا بها بنبوئك وجعلنا آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل بينا راجعون صدق الله العظيم. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ولا كفران لسعيه وإنا له كاتبون ومرام على قرية أهلكناها أنهم لا يعلمون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوقت الحق وإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وإن فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma nad'u as-samaa'a kaqayyi as-sijilli lil-kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaynaa inna kunna fa'ilin wa laqad katabna fi-z-zaburi min ba'di adh-dhikri anna al-arda yarithuha 'ibadiy as-salihun inna fi hadha labalaghan liqawmin
أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. Sadaqallahul Azim. Al-Anbiya ini menceritakan beberapa para nabi. Di antaranya Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Lut, Kanjeng Nabi Ishak, Kanjeng Nabi Yakub. Kanjeng Nabi Ibrahim karena dia menentang bapaknya, karena bapaknya pembuat berhala, maka cerita ringkasnya berhalanya dihancurkan, ditinggalkan berhala yang besar. Akhirnya Kanjeng Nabi dibakar. Terus Allah Ta'ala bilang, berkata, qulna ya naru kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu dingin dan menjadi penyelamat bagi Ibrahim. Qulna ya naru kuni bardan. Allah Ta'ala berfirman, ya naru, wahai api, kuni, jadilah kamu bardan, dingin, wasalaman, dan menyelamatkan ala Ibrahim, kepada Kanjeng Nabi Ibrahim. Al-Anbiya 769. Terus juga menceritakan tentang wa wahabana lahu ishaq wa yaqub nafilah. Nafilah itu tambahan apa? Karena mempunyai Ishak, yang sebelumnya Kanjeng Nabi Ibrahim tidak mempunyai anak. Setelah disuruh nikah sama istrinya, yaitu Siti Saroh, dipilihkan budaknya yang namanya Siti Hajar, terus dinikahkan. Dipilihkan yang jelek, dipilihkan dari golongan budak, karena sifatnya wanita itu pencemburu. Dicarikan istri muda tapi yang jelek. Kok dilalah selang beberapa bulan hamil dan punya anak. Kecemburuannya timbul lagi. Terus disuruh pergi. Itu cerita singkatnya. Setelah disuruh pergi, keluar dari Palestina, dibawa ke negeri Bakkah. Di sana tinggal di sebuah lembah namanya Bakkah, yang sekarang terkenal dengan kota Mekkah. Setelah balik dari kota Mekkah, kembali ke Palestina, didapatilah Siti Saroh sedang hamil. Itu namanya tambahan. Jadi sudah punya anak namanya Ismail alaihissalam, pulang kembali ke Palestina, kok melihat istrinya hamil lagi. Itu namanya rezeki tambahan, rezeki nomplok. Wa kullan ja'alna sholihin, dan Allah menjadikan keturunannya Nabi Ibrahim ini keturunan yang soleh-soleh. Kanjeng Nabi Ibrahim melalui Siti Saroh punya anak namanya Ismail alaihissalam dari Siti Hajar
Kanjeng Nabi Ibrahim lewat Siti Hajar mempunyai anak namanya Ismail alaihissalam, melalui Siti Sarah mempunyai anak namanya Ishak alaihissalam, dan mempunyai cucu dari Ishak namanya Yakub. Yakub ini mempunyai anak namanya Yusuf, terus jadi nabi semua. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Terus keturunannya Kanjeng Nabi Ibrahim ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala a'immatan, jadi imam. Yahduna bi amrina, ya, dan memberi petunjuk dari apa-apa yang diperintahkan Allah. Jadi a'immatan itu aslunya amam. Amam itu yang di depan, yang terdepan, menjadi imam, menjadi amam, yang terdepan, menjadi pemimpin. Wa auhayna ilaihim, dan kami wahyukan kepada mereka fi'lal khairat, untuk berbuat kebaikan, wa iqamas shalah. Apa aja sih yang dinamakan amal kebaikan itu? Wa iqamas shalah, yaitu mendirikan salat, wa itaz zakah, wa ita'az zakah, dan membayar zakat. Wa kanu lana abidin, dan hanya kepada Allah mereka mengabdi. Jadi keturunannya Kanjeng Nabi Ibrahim ini jadi imam, jadi nabi, jadi panutan untuk memberi petunjuk, untuk menyampaikan wahyu, untuk mengamalkan kebaikan. Iqamas shalah, mendirikan sholat. Mulai dulu dari zamannya Nabi sudah ada sholat, cuma syariahnya yang berbeda. Wa ita'az zakah, dan membayar zakat. Wa kanu lana abidin, dan hanya ada bagi Allah mereka semua mengabdi. Waluton ataina hukma wa ilma. Ini udah nyampe ke Nabi Lut. Waluton atainahu, dan Nabi Lut atainahu, kami berikan kepada dia hukman. Hukman itu hikmah. Hikmah itu bisa juga ilmu, bisa juga kenabian. Wa ilman, dan ilmu. Wa najainahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith innahum kanu qauma sau'in fasikin. Jadi kanat ta'malu khaba'ith, jadi kaumnya Nabi Lut itu mengerjakan perbuatan yang keji. Apa yang keji itu? Nabi Lut kaumnya melakukan apa? Perbuatan yang menjijikkan. Sodom, kota Sodom, perbuatannya sodomi. Innahum kanu qauma sau'in fasikin. Padahal mereka tahu kalau itu ada petunjuk, ada wahyu dari Allah yang disampaikan lewat Nabi Lut, tapi mereka tetap termasuk orang yang jahat dan fasik. Fasik itu mengetahui kalau itu petunjuk tapi enggak melakukan, itu fasik. Udah tahu hukumnya LGBT itu apa, hukumnya homo itu apa, hukumnya liwat itu apa, liwat itu nyilit. Wa adhalnahu fi rahmatina, dan kami masukkan Nabi Lut fi rahmatina, ke dalam rahmat. Jadi Nabi Lut itu spesial ya, Nabi yang dimasukkan ke dalam rahmatnya Allah, bukan diberi rahmat tapi dimasukkan. Kalau diberi rahmat, kalau kita contohkan kita dikasih air, kita mungkin dikasih air 1 gelas, banyak-banyaknya kita 1 ember ya. Tapi kalau kita dimasukkan ke dalam rahmat, dimasukkan ke dalam air, berarti kita masuk ke dalam kolam yang lebih besar. Rahmatnya itu, rahmatnya lebih banyak ketimbang kita diberi rahmat, kalau dibandingkan dengan kita dimasukkan ke dalam rahmatnya Allah.
innahu minas sholihin, dan sesungguhnya Nabi Lut itu termasuk orang yang solehin, orang yang soleh. Terus Nabi Nuh, wa Nuhan idh nada min qablu fastajab lana lahu. Nabi Nuh juga diperkenalkan, dikabulkan doanya sama Allah. Karena Nabi Nuh itu ibaratkan orang kesel-kesel, umurnya udah ratusan tahun, tapi yang ikut hanya puluhan. Hancurkan ya Allah, dihancurkan temenan, dihancurkan semuanya, kecuali umatnya. Fanajjainahu wa ahlahu minal karbil azim. Jadi ini umatnya dan keluarganya yang mau ikut. Terus wa Dawuda wa Sulaimana idh yahkumani fil harthi idh nafasat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Daud sama Sulaiman apa hubungannya? Anak sama bapak. Daud itu bapaknya Nabi Sulaiman. Dites sebagai hakim. Tentang apa? Fil harthi idh nafasat fihi ghanamul qaum. Tentang kambing yang merusak. Wa kunna li hukmihim syahidin, dan kami semua menyaksikan sebagai saksi terhadap hukum atau kebijakan yang diambil oleh keduanya. Jadi Nabi Daud sama Nabi Sulaiman itu dimintain pendapat oleh kaumnya. Ada seekor kambing yang merusak ladang dari seorang petani. Dimakan semua itu tanamannya, dirusak semua tanamannya. Sehingga kata Nabi Daud, kambingnya itu diambil aja, kasihkan ke yang punya lahan. Kata Nabi Daud, kambingnya yang merusak itu ditangkap, kasihkan sebagai ganti rugi kepada yang punya lahannya yang dirusak tadi. Terus kata Nabi Sulaiman, enggak gitu ya. Kata Nabi Sulaiman, enggak gitu ya. Untuk sementara kambingnya yang merusak itu dimanfaatkan, diambil susunya, diperas susunya, dimanfaatkan kotorannya, diperas susunya untuk sebagai ganti rugi. Setelah pakpok nanti baru dikembalikan kambingnya. Jadi petaninya nggak rugi, yang punya kambing juga nggak merasa dirugikan karena kambingnya kembali. Kalau yang pertama yang disampaikan oleh Nabi Daud alaihissalam, itu kambingnya itu sebagai pengganti dari lahan yang dirusak. Namun Kanjeng Nabi Sulaiman lebih bijak dalam menghukum itu, yaitu kambingnya dimanfaatkan, diperas susunya selama beberapa hari, beberapa bulan, sehingga menutupi terhadap kerugiannya sang petani, kemudian dikembalikan. Sebetulnya enak kalau ada seorang ayah dengan anaknya tukar pendapat, dan alangkah takjubnya, alangkah bangganya orang tua memiliki anak yang wawasannya jauh lebih pintar dari ayahnya, lebih hebat dari ayahnya. Sebuah kebanggaan punya anak jauh lebih hebat, jauh lebih pintar, jauh lebih bijak dari ayahnya. Sekarang enaknya gitu ya. Jadi semua ayah, semua bapak menginginkan anaknya jauh lebih baik daripada dirinya. Pasti udah. Ini udah dicontohkan oleh
Kanjeng Nabi Daud sama Kanjeng Nabi Sulaiman. Fafahamnaha Sulaiman, maka memang Allah itu memberi kepemahaman yang luar biasa kepada Kanjeng Nabi Sulaiman. Wa kullan ataina hukma wa ilman, sama seperti Kanjeng Nabi Lut tadi, diberi kelebihan juga, diberi ilmu hikmah, diberi ilmu kenabian juga, wa ilman, dan ilmu yang orang lain tidak tahu, dia tahu. Jadi setiap nabi kelebihannya beda-beda. Bahkan sekarang setiap manusia punya kelebihan masing-masing. Kita harus support atas kelebihan masing-masing. Nggak boleh kita iri satu sama lainnya. Kita support kekurangan kita, kelebihannya dia, kekurangannya dia, kelebihan kita. Kita support. Kita harus bersatu padu untuk sama-sama mensupport ke arah kebaikan. Fi'lal khairat fastabaqul khairat, berlomba-lomba untuk mengejar kebaikan. Wasahharna ma'a Daud al-jibal, wasahharna, maka kami tundukkan ma'a Daud, kepada Daud, al-jibal, gunung-gunung. Maksudnya gunung-gunung ini lambang dari sebuah permasalahan. Jadi ditaklukkan sama Nabi Sulaiman. Misalkan ada sebuah permasalahan apapun yang dilambangkan dengan gunung yang menjulang tinggi, sama Nabi Sulaiman ditaklukkan, diselesaikan permasalahan yang setinggi gunung itu. Yusabbihna wat thair, dan bertasbih burung-burung. Burung-burung melambangkan hewan, bertasbih menyaksikan kekuasaannya Allah yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Sulaiman. Pernah Kanjeng Nabi Sulaiman berbicara dengan apa? Dengan apa? Dengan apa? Iya, apa? Semut. Jadi gunung-gunung, burung, semua yang berupa benda mati, dan hewan-hewan, tumbuhan, semua bertasbih atas kekuasaannya Allah yang telah memberikan hikmah, memberikan kelebihan, dan memberikan ilmu kepada imam-imamnya, kepada nabi-nabinya, kepada utusannya. Semua dikasih kelebihan. Wa kunna fa'ilin, dan semua itu memang kami yang melakukan, yang merencanakan, yang mentakdirkan. Allah semua. Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada yang lebih cantik daripada aturan yang dibuat oleh Allah. Sangat cantik. Sehingga bagi kita, bagi kalian yang sedang dirundung kesedihan, kesusahan, kata yang pas untuk kalian akan indah pada waktunya. Akan indah pada waktunya, asalkan sampean bermohon kepada Allah dengan dua hal. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bermohonlah kepada Allah dengan cara bersabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Berat memang keduanya, sabar dan sholat berat, kecuali bagi mereka yang dihusukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampean sudah bisa melakukan wasta'inu bis-sabri was-shalah, maka tunggulah akan datangnya kata-kata yang hebat, yaitu akan indah pada waktunya. Allahumma arhamna bil Qur'an wa
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين